السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة إعدادي، هذه الحصة هذه إن شاء الله غادي نحاولو نتكلمو على إحداثيات متجهة. دونك on va voir comment déterminer les coordonnées d'un vecteur d'après l'exercice 1. Donc عطينا في هذا l'exercice نعتبر النقاط التالية on considère les points A 4 4, B 7 5 et C 8 2. Donc la première question, déterminer les coordonnées des vecteurs A B AC BC. هذه إحداثية المتجهات A B AC et BC. عطينا احسب calculer A B AC BC. دونك هنا غادي نحاولوا نحددوا الإحداثية ديال المتجهات وهنا غادي نحددوا المسافة. Donc on déduire la nature du triangle ABC. Donc on va essayer la distance AB, la distance AC, la distance BC. On va voir comment déterminer la nature du triangle ABC. Quatrième question, déterminer les coordonnées de D. حدد إحداثيات النقطة D, sachant que بحيث أن AB اش كتساوي لي المتجهة DC. Donc بالنسبة للسؤال الأول باش نحددوا les coordonnées d'un vecteur, donc on va utiliser la relation suivante. Donc c'est pour le premier exemple, donc pour déterminer les coordonnées de AB, donc on va calculer xb moins xa, yb moins ya. Donc باش نحدد الإحداثية ديال المتجهة AB غادي نستعمل العلاقة التالية xb moins xa, yb moins ya. Donc شوفوا بالنسبة للنقطة A و B، donc الإحداثية ديال النقطة A هي 4 والإحداثية ديال النقطة B عطينا هي 7 5. دونك المتجهة AB بحال القوس عندي xb هي 7 موان xa 4 بوان. دونك عندي yb عندي هي 5 موان ya هي 4. دونك المتجهة AB دونك 7 موان 4 3 5 موان 4 سي 1. دونك إحداثية ديال المتجهة AB دونك عندي هي 3 1. دونك فيما يخص بالنسبة للمثال جوج، دونك عطينا AC. دونك AC دونك سي XC moins XA YC moins YA. دونك نحطو هنا عليه الإحداثية ديال النقطة A و C باش تسهل لنا العملية. دونك عندي A هي 4 وعندي النقطة C الإحداثية ديالها كما مشارين في التمرين هي 8 جوج. دونك 8 جوج. دونك المتجهة AC donc XC c'est 8 moins XA 4 donc moins 4. YC c'est 2 moins YA 4. Donc AC donc 8 moins 4 c'est 4, 2 moins 4 c'est moins 2. Donc maintenant on calcule les coordonnées du vecteur BC. Donc on a l'إحداثية ديال المتجهة BC. Donc جو المتجهة BC donc c'est XC moins XB YC moins YB. donc الإحداثية ديال النقطة B في المثال عطينا هي 7 5. الإحداثية ديال النقطة C اش عطينا في التمرين هي 8 جوج. donc BC XC عندي هي 8 moins YB c'est 7 pardon XB c'est 7 virgule point. donc YC c'est 2 moins YB c'est 5 donc moins 5. donc vecteur BC donc 8 moins 7 c'est 1 2 moins 5 c'est moins 3. donc هنا حددنا إحداثيات ديال المتجهات اللي طالبين لنا في السؤال الأول. دونك ندوزو دابا السؤال الثاني قال لي كالكولي AB AC BC. دونك غادي اون فا كالكولي لا ديستونس. دونك غادي نحسب المسافة AB والمسافة AC والمسافة BC. دونك باش نحسبوا هاد المسافة غادي نطبقوا العلاقة التالية. دونك حساب المسافة AB دونك كندير إيكال دونك تحت جذر كبير دونك هي XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré. donc AB. donc soit comme applique la relation XB moins XA plus Y moins YA le tout au carré ولا كنمشي ديريكتومون الإحداثيات ديال المتجهة AB إذا كنت ديجا حسبتهم شنو كندير هي جذر كبير شنو عندي XB moins XA ديجا حسبت انا في السؤال الاول هاي XB moins XA شنو عطاتني هي 3. دونك اش كندير ديريكتومون هي 3 au carré
بلس إيكغيك بي موان إيكغيك أ ديجا حسبتها إيكغيك بي موان إيكغيك أ شحال عطاتني هي واحد دونك كنحط عندنا العدد واحد بين قوسين هنا باش نربح الوقت في الامتحان دونك كتبقى لي أ بي تساوي دونك عندي 3 أس 2 هي 9 زائد 1 أس 2 هي 1 دونك فيت اتونسيون دونك on ne peut pas appliquer l'identité au marqueur numéro 3 parce qu'on a entre les deux termes plus donc شنو غتبقى لي هنا هي A B égale donc عندي 9 plus 1 c'est racine de 10 donc AB donc la distance AB donc égale racine de 10 donc même méthode on va essayer de calculer AC donc pour calculer la distance AC donc racine de XC moins XA au carré plus YC moins YA le tout au carré. Donc AC. Donc d'après la question numéro 1, on a déjà calculé XC moins XA. Donc XC moins XA, il y a 4. Donc racine de 4 au carré. Plus YC moins YA. YC moins YA, c'est moins 2. Donc moins 2 le tout au carré. Donc exposé à aussi. Donc 4 au carré c'est 16 plus moins 2 le tout à la puissance 2 c'est 4 donc AC égale racine de 20 donc on sait bien que 20 c'est 4 fois 5 donc c'est racine de 4 fois racine de 5 donc on va développer la شويه donc fois racine de 5 donc on a racine de 4 راه 2 donc je vais 2 racine de 5 donc AC égale à 2 racine de 7 donc نشوف دابا نمسك دابا التمرين نستغلوا هذا الاسباس هنا ونشوفوا كيفاش غادي نحدوا بالنسبه بي سي دونك بالنسبه للمسافه بي سي دونك غادي نحلوا الجدول اللي هو اكس سي موان اكس بي لو تو كاري plus YC moins YB le tout au carré. ونجيو عاوتاني نستعملوا الوحداتيات اللي حصلنا عليهم في المتجهه BC. دونك عندي XC moins XB خرجت لي هي واحد. دونك نديرو جدول كبير دونك 1 le tout au carré plus عند YC moins YB c'est moins 3 donc c'est moins 3 le tout au carré. donc كتبقى لي BC égale donc 1 au carré c'est 1 moins 3 le tout au carré c'est 9 donc BC égale racine de 10 donc كما كتلاحظوا معايا هنا خرجت لي BC كتساوي لي جذر 10 وخرجت لي AB حتى هي جذر 10 دونك غادي نوطيو من هنايا AB حتى هي كتساوي لي جذر 10 وغادي نخلي هنا المسافه AC اللي لقيتها كتساوي لي هي 2 جذر 5 شوفوا بالنسبه للسؤال رقم 3 donc on déduire la matière de triangle ABC donc حدد طبيعة المثلث ABC donc نشوفوا هنا كيفاش غادي نحددوا طبيعة المثلث ABC donc هنا باش نجاوب على هذا السؤال هذا غادي نكون ديجا غادي نعتمد على الأجوبة اللي حصلت عليها في السؤال رقم 2 donc on a la distance BC, donc on a la distance BC égale la distance AC. Donc la distance BC, pardon, égale la distance AB. Donc la distance BC égale la distance AB égale la racine de 10. Donc, كيفاش غادي نلاقي شنو العلاقه اللي غادي نعتمد عليها باش نحددوا طبيعه المثلث. دونك إلا حسبنا ABC زائد AC. دونك شنو غتولي لي؟ دونك غتولي عندي هي جذر 10 زائد جذر 10 déposer ici donc on passe à la question numéro 3 donc on déduit la matière de triangle ABC donc حدد طبيعة المثلث ABC donc باش نجاوب على هذا السؤال هذا غادي نعتمد على الأجوبة اللي خرجوا في السؤال رقم 2 donc لاحظوا معايا لقيت ان فاش حسبت المسافه بي سي لقيتها كتساوي جذر 10 وفاش حسبت المسافه ا بي لقيتها هي كتساوي جذر 10 دونك عندي جوج ديال المسافات متساويين وهنا لقيت ا سي كتساوي جوج جذر 5 دونك كتلاحظوا معايا الا رسمت المثلث ا بي سي الا رسمت المثلث ا بي سي دونك ا بي سي عندي هذه المسافه بي سي شحال كانت كتساوي لي هي جذر 10
وبقيت المسافة أ بي، المسافة أ بي حتى هي كتساوي ليا جذر 10. دونك إلا كتلاحظوا معايا هنا لقيت واحد جوج ديال لي كوتي متساويين. دونك إلا لقيت واحد جوج ديال لي كوتي متساويين شنو كنقول؟ أن المثلث متساوي الساقين. فاش متساوي الساقين؟ متساوي الساقين في النقطة اللي كتعاود يجي خطر. دونك شنو هي النقطة اللي كتعاود تخطر؟ دونك هي النقطة بي. دونك هنا كنسجل أن المثلث أول حاجة خرج ديال متساوي الساقين في النقطة بي. دونك أون فرونسي أون دي سي ان تريونغل ايزوسيل أو بي. دونك باقا لي لا دوزيام ديمونستراسيون. دونك إلا حسبت بي سي أو كاري، دونك إلا كانت عندي بي سي أو كاري هي راسين دو 10 أو كاري، راسين دو 10 أو كاري دونك إيكالا 10. إلا حسبنا لا دوزيام distance AB au carré. Donc AB au carré égale racine de 10 au carré égale à 10. Donc la somme, donc BC au carré plus AB au carré égale à 10 plus 10 donc égale à 20. Donc il a calculé AC au carré. Donc j'ai AC au carré. Donc AC au carré, racine de 5 le tout au carré. Donc on a dit AB au carré. Donc il y a 2 au carré fois racine de 5 au carré. Donc 2 au carré c'est 4, racine de 5 plus au carré c'est fois 5. Donc AC au carré égale à 20. Donc BC au carré plus AB au carré donc égale à AC au carré. Donc حسب مقارنة فيثاغورس شنو استنتجنا؟ استنتجنا بأن AC au carré شنو تساوي BC au carré زائد AB au carré. دونك هنا كنستنتج بان المثلث في الحاله الثانيه هو انه كي داير مثلث قائم الزاويه اشنو النقطه؟ في النقطه اللي كتعاود يجي خطا. دونك عاوتاني المثلث قائم الزاويه في النقطه B. دونك on dit que ABC est un triangle isocèle et rectangle. Donc quel point en B. Donc نجيب أن طبيعة المثلث هو ABC مثلث متساوي الساقين فاش في النقطة B وقائم الزاوية في النقطة B. Donc شوفوا la quatrième question. Donc عطينا لنا déterminer les coordonnées de D sachant que AB égale à DC. Donc قالوا لي حدد إحداثيات النقطة D بحيث المتجهة AB تساوي المتجهة DC. Donc غنشوفوا الطريقه اللي غادي نحددوا بها الاحداثيات ديال النقطه دي. دونك ديتيرميني لي كوردوني دو بوين دي تيل كو ا بي ايغال دي سي. دونك دابخي لا بروميير كيسيون on a déjà déterminé le vecteur AB. دونك جينا عندي الاحداثيات ديال النقطه بي. دونك كانت عندنا النقطه الاحداثيه النقطه هي 7 ناقص 7 كتعطينا هي 3 وكانت عندي هي 5 ناقص 4 هي 5 ناقص 4 هي 1. دونك الاحداثيات ديال المتجهه ا بي اش كتساوي ليا دي سي. الا بغينا نحدد الاحداثيه ديال المتجهه دي سي دونك on va comment déterminer les coordonnées du vecteur DC. Donc on va utiliser la règle suivante, c'est xc moins xd yd moins yc moins yd. دونك هذه كنديرها على شكل معادله. دونك هنا غندير عندنا ا بي ايغال دي سي. دونك غندير 3 ايغال اكس سي موان اكس دي و 1 ايغال اكس سي موان ايغريك دي. دونك نحدو بعد الافصول اكس سي ومن بعد نجيو نحدو الارتو ايغريك دي. دونك نجي هنا نقسمها على جوج باش نسهلوها. دونك عندي اكس سي شحال هذه الافصول ديال اكس سي؟ الافصول ديال اكس سي هو 8. دونك تبقى لي هي 8 ناقص اكس دي اش كتساوي لي؟ كتساوي لي 3. دونك تبقى موان اكس دي ايغال 3 موان 8. دونك موان اكس دي دونك 3 موان 8 سي موان 5. دونك جو في multiplier les deux côtés par moins 1 donc on obtient xd égale à 5. donc حددت هنا الافصول ديال النقطه دي سي 5. donc je vais utiliser le même méthode pour déterminer yd. donc on a y C moins YD égale à 1. شحال عندي الارتوب ديال النقطة C؟ الارتوب ديال النقطة C هو جوج. دونك نعوضوها بجوج. دونك جوج ناقص YD égale à 1. دونك موان YD égale à 1 moins 2. دونك موان
y d égale 1 moins 2 c'est moins 1. Donc je vais multiplier les deux côtés par moins 1. Donc y d égale 1. Donc هنا كنستنتج بان الاحداثيات ديال النقطه d هما 5 1. دونك هنا كنوصلوا للتتمه ديال التصحيح ديال التمرين لتحديد الاحداثيات المتجهه. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذا التمرين، ونتلاقاو ان شاء الله في حصه اخرى في موضوع